الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جناب امتیاز صاحب اور ہمارے سوال و جواب گروپ کے ممبرز تلاوت قرآن کریم کے آداب کے سلسلے میں کئی سوالات آئے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کیا ہیں، کیونکہ ان آداب کا بجا لانا قرآن کی عظمت کو اور قرآن کے تقدس کو اور اس کے احترام کو قبول کرنا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کے کلام کی ایک عظمت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے. اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ لوگوں کے سوال کے مطابق قرآن کی تلاوت کے آداب کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں، اور قرآن کی فضیلت سارے کلام پر ایسے ہی ہے جس طرح اللہ رب العالمین کی عظمت اور فضیلت تمام مخلوقات پر. قرآن کی عظمت اس کے نازل کرنے والے کی عظمت سے پہچانی جاتی ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. سورہ اسراء آیت نمبر 88. کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں. لہذا ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کے آداب کو سیکھا جائے تاکہ ان کو اختیار کر کے قرآن کے حق کو ادا کرنا ممکن ہو. آئیے ذرا ان آداب کو ایک ایک کر کے سماعت کیا جائے. پہلا ادب، قرآن کی تلاوت کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا کا حصول اور اس کے احکام کی معرفت حاصل کرنا ہو، اور تلاوت کے ذریعے اللہ رب العالمین کے حکم کی اپنے نفس پر تنفیذ مقصود ہو. یعنی قرآن کی تلاوت جہاں ثواب کا باعث ہو وہیں پر اس پر عمل کرنا بھی مقصود ہو. نمبر 2، تلاوت کرنے والا انسان طاہر اور باوضو ہو، اس کے جسم کپڑے صاف ستھرے ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یہاں پر پاک لوگوں کے سلسلے میں مفسرین کی 2 آراء ہیں. بہتر اور راجح بات یہ ہے کہ یہاں پر فرشتوں کی جماعت مراد ہے، لیکن دوسرے رائے کے مطابق باوضو لوگ، صاف ستھرے لوگ بھی مراد ہیں. بہر صورت، تیسرا ادب قرآن کی تلاوت کا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنے سے پہلے مسواک کر لیا جائے، کیونکہ مسواک کرنا مستحب ہوگا، کیونکہ یہی مکمل نظافت اور پاکی ہے، یہی رب کی خوشنودی اور منہ کی صفائی ہے. چوتھا ادب قرآن کی تلاوت کا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے لیے صاف ستھری اور طاہر پاک جگہ کا انتخاب کیا جائے، اور اس کو گندی جگہ، کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ، ٹوائلٹ وغیرہ میں پڑھنے سے بچا جائے، پڑھنے سے گریز کیا جائے. پانچواں ادب قرآن کی تلاوت کا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت تدبر و تفکر، غور و خوض کے ساتھ خشوع اور اطمینان اور وقار و سنجیدگی سے کی جائے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ سورہ محمد میں آیت 24 ہے. کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ چھٹا ادب قرآن کی تلاوت کا میرے بھائیو یہ ہے کہ شروع کے رت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورہ نحل آیت نمبر 98. قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو. ساتواں ادب میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت کا یہ ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ
तमाम सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाए। और 8वां अदब, कुरान पढ़ते वक्त अहकाम तिलावत की रियायत बरती जाए और आवाज़ में हुस्न पैदा किया जाए, ब्यूटी लाई जाए। अल्लाह ताला का फरमान है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 4। और कुरान को ठहर ठहर कर साफ पढ़ा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ज़य्यिनु अल कुरआन बि अस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदु अल कुरआन हुस्ना। सही सुनन अबू दाऊद में यह हदीस 2468 पर मौजूद है। अपनी आवाज़ों से कुरान को मुज़य्यन करो, बेशक खूबसूरत आवाज़ कुरान में खूबसूरती लाती है। 9वां अदब, कुरान करीम को ज़मीन पर, फ़र्श पर और पैरों पर रखने से परहेज़ किया जाए। बग़ैर ज़रूरत के उसके औराक को उलटने पलटने से एहतियात बरती जाए। ये कुरान करीम का 9वां अदब है। रहा मामला कुरान करीम का 10वां अदब, तो कुरान की तिलावत करते या सुनते वक्त उन हरकत से बाज रहे जो खुशू और खुदू के मनाफी हैं, जो अदब के मनाफी हैं। मसलन हंसना, जमाही लेना, कपड़े या जिस्म से खिलवाड़ करना, उंगलियां चटखाना और बिला ज़रूरत गुफ्तगू से बाज रहना वगैरह। 11वां अदब कुरान की तिलावत का ये है कि अगर गैस खारिज होने का आरदा पेश आने की हालत में क़िरात से रुक जाए, मुकम्मल गैस बाहर होने पर क़िरात शुरू करे। और अगर मुसहफ़ कुरान को हाथ में लेकर पढ़ना हो तो वज़ू कर ले। 12वां अदब कुरान करीम की तिलावत का ये है जमाही आ जाने पर क़िरात बंद कर दे और उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करे, क्योंकि ये शैतान की तरफ से होती है। उस पर कंट्रोल करने के बाद ही क़िरात जारी करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अत्तसाउ मिनश शैतान फ़इज़ा तसाब अहदुकुम फ़लियदरा मस्तता। यह हदीस सही बुखारी मौजूद है। जमाही शैतान की जानिब से है। तुम में से जब किसी इंसान को जमाही का आरदा पेश आए तो उसको रोकने की मुकम्मल कोशिश करे। 13वां अदब, सख्त ऊँघ आने की हालत में, नींद की हालत में क़िरात ना करे, ताकि कुरानी आयात में इख्तिलाफ ना पाया जाए और तिलावत कुरान का असल मकसद तदब्बुर और तफक्कुर फौत ना हो जाए। इससे पता है चला कि अगर किसी इंसान को ऊँघ आती है, नींद का गलबा है, तो पहले वो नींद को मुकम्मल करे और फिर कुरान करीम की तिलावत करे। और ये बात सिर्फ कुरान की तिलावत के लिए नहीं बल्कि नमाज के बारे में यह हुक्म है। 14वां अदब मेरे भाइयों कुरान की तिलावत का ये है कुरान देख कर मुसहफ़ से पढ़े, अगरचे हाफ़िज़े कुरान हो, क्योंकि मुसहफ़ से पढ़ने के 2 फ़ायदे हैं। नंबर 1 तिलावत की इबादत, नंबर 2 कलामुल्लाह में देखने की इबादत और मुसहफ़ का तक़द्दुस। 15वां अदब कुरान करीम की तिलावत का ये है जो कुछ कुरान से सुने उस पर अमल करे, उसके अहकाम की बजाआवरी करे, उसके नवाही से बच जाए, उस पे हुदूद पर रुक जाए। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इस सिलसिले में फरमान है लक़द इश्ना बुरहतम मिन अद-दहर। एक तवील उनकी गुफ्तगू है, कलाम है, जिसका तर्जमा कुछ इस तरह होगा एक लंबी उम्र तक हमें ज़िंदगी मैसर रही, हम में से किसी आदमी को कुरान से पहले ईमान मिलता था, सूरत का नुज़ूल होता था, वो इंसान हलाल व हराम, अवामिर व नवाही और वक़फ़ात की तमीज़ करता था, मगर हमने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्हें ईमान से पहले कुरानी इल्म हासिल हो जाता है और वो सूरह फातिहा से आखिर तक कुरान पढ़ता है, मगर कुरान के अवामिर व नवाही और अहकाम का उसे पता नहीं होता। खजूर की तरह वो झड़ता रहता है, यानी वो कुरान को समझने पर कादिर नहीं होता, कुरान के अहकाम पर गौर नहीं करता और ना ही कुरान की तासीर उसकी ज़िंदगी पर मुरतब होती है। अल्लाह से दुआ है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आदाब को बरतने की तौफीक दे। वाज़ेह रहे कि ये आदाब हैं, इनका इस्तेमाल करना, इख्तियार करना बेहतर है, ये फ़र्द और वाजिब के हक़ में नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।